गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी। रसना की पवित्रता वास्ते साहिबे कमाल दशमेश पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की बख्शिश की हुई गुरु फतेह प्रवान करो। कोई भी रसना वांझी न रहे। समूह संगतां प्यार अते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह संगतां अज उच्चा डेरा पिंड ढुड्डी के जिथे हर साल की तरह परम पूजनीक महापुरख संत बाबा उजागर सिंह जी जिन्हां ने अपना पूरा जीवन इस स्थान ते सेवा ते सिमरन करदियां बतीत कीता, परमेश्वर की बंदगी करदियां बतीत कीता, जिन्हां नूं गुरबाणी दे बचन अनुसार भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा परवान गणी सेई एह आए सफल तिना के कामा। जन्म मरण दोहु मह नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगति लायन हर स्यों लायन मलाए। जिना सास गिरास न विसरै हर नामा मन मंत धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम दे महावाक अनुसार गुरबाणी ने भी संतां महापुरखां नूं निवाजिया जिन्हां ने अपना पूरा जीवन सेवा ते सिमरन दे लेखे लाया। ऐसे महापुरख संत बाबा उजागर सिंह जी जिन्हां दी 19वीं वरसी दे संबंध दे विच आपां सारे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठे आ। गुरु साहब दी किरपा दे द्वारा अज तक 2 सावन तो लैके 3 सिफटां दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गुरबाणी के श्री अखंड पाठ साहब 12 अखंड पाठां दे भोग पै चुके ने। 3 श्री सहज पाठां दे भोग गुरु साहब की किरपा दे नाल पए ने महापुरखां की बरसी के संबंध विच। ते भोग तो उपरंत आप जी नूं इत्थों दे जो हजूरी रागी जत्था उच्चा डेरा ढुड्डी के रागी भाई गुरप्रीत सिंह जी तिन्हां ने आप जी नूं गुरबाणी दे मनोहर शब्द कीर्तन द्वारा निहाल कीता। महापुरखां वल्लों संत ज्ञानी हरभजन सिंह जी अते समूह संगत वल्लों इस जत्थे दा बहुत बहुत धन्नवाद। सो हुण बेनती है कि महापुरखां दी जो बरसी है उहदे नाल नाल संत ज्ञानी हरभजन सिंह जी उच्चा डेरा ढुड्डी के तिन्हां वल्लों जो 10 पातशाहियां दा इतिहास श्री गुरपुर प्रकाश लंबे समय तो लैके जिस दी कथा प्रारंभ सी अज उस दूजी कथा दे भोग पैने ने। 2 प्रसंग जिन्हां दी कथा महापुरख आप जी नूं सरवण करवाउणगे। आप संगत ने प्रेम ते प्यार दे नाल सरवण करनी आ। महापुरखां ते गुरु साहब दी रहमत आ किरपा संत ज्ञानी हरभजन सिंह जी ने हुण तक धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की गुरबाणी दीयां 5 कथा, श्री गुरु 10वें ग्रंथ साहिब जी दीयां 5 कथा, श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ जो कवि संतोख सिंह जी ने बड़े सोहने ढंग दे नाल 10 पातशाहियां दा इतिहास वर्णन कीता है, उस दीयां 14 पोथियां ने ते 14 ही कथा महापुरखां ने संपूर्ण कीतियां ने। अते भाई गुरदास जी दीयां वारां दीयां 2 कथा संत ज्ञानी हरभजन सिंह जी ने अते श्री पंथ प्रकाश जो भाई रतन सिंह भंगू जी दा लिखिया होया है तिन्हां दी 1 कथा महापुरखां ने कीती है। ते अज जिस कथा दा भोग पैना आ ये कथा श्री गुरपुर प्रकाश जिहदे अंदर संत रेन कवि प्रेम सिंह जी संत रेन प्रेम सिंह जी जो कवि होए ने उन्होंने 10 पातशाहियां दा इतिहास संखेप रूप दे विच 4 भागां विच 2000 अंग ने इस ग्रंथ दे जो उन्होंने बड़े प्रेम ते प्यार दे नाल इतिहास लिखिया। उस कथा दे अज महापुरखां वल्लों भोग पाए जाने ने। सो हुण संत ज्ञानी हरभजन सिंह जी महापुरुषां दी बरसी ते आप जी नूं श्री गुरपुर प्रकाश दी कथा जो 2 प्रसंग रहिंदे ने अंतले उन्हां दे भोग पैणगे ते कथा सरवण करवाउणगे। उस तो बाद 5 सिंह साहबानां ने
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਵੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਰੇ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਨ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਵੰਦਨਾ ਫਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾ ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਦੋਹਰਾ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਦਿਵਸ ਮਝਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ ਸ਼ੁਭ ਲਾਇਓ ਵੱਡ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਪਿਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
भोग पाए गए है। अरदास तो उपरंत हुक्मनामे लाए गए। महापुरुषों की याद विच ही रागी ਸਿੰਘਾਂ राही अद्धा घंटा संगीत के निर्वाह में मनोहर कीर्तन होया है। महापुरुषों ने इस स्थान पर सुभाईमान होके जिथे बेअंत इस सेवा की है, उथे नाल मूल मंत्र गुर मंत्र के 36 लाख पाठ, जपजी साहिब का 1.25 लाख पाठ करके भगती भी की है। भगती प्रवान हो गई। जिन्हां दी भगती प्रवान हो जाती है उन्हां दियां ही ये सालाना यादावां मनाइया जांदियां है। भावें जिन्ने इस संसार दे शरीर दिस रहे ने, सारियां दे 5 तत्तां राहीं ही होंद विच आए। किसी शरीर दे विच कोई 6 तत्त नहीं है, जां किसी घट विच 2-3 नहीं है। सारे 5 तत्तां दे शरीर है। सारियां विच जिहड़े सवास इक्को जिहे चल रहे, लेकिन शरीर राही जिहड़ी कोई चंगी क्रिया है, चंगे काम है, उन्हां दा फल इंसान नूं बाकी इंसानों नालों वखरा मिलता है। कर्म करत होवै नेक कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। सेवा करत होए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। ये सेवा ते भगती करन वालियां नूं बख्शियां हुंदियां जिन्हां दा जिहड़ा जन्म नगर भावें चूड़ तक सी, पर बचपन में भी है संत बाबा सुचाला सिंह जी के कोल आ गए सन। पिछले जन्म के संस्कार सन, ज़्यादा इत्थे रहिंदे। माता नूं मोह हुंदा है, वो महापुरुषों को बेनतियां करके इन्होंने वापस घरे लै जांदे। ते महापुरुष भी माता का मोह देख के इन्होंने कहने भी चले जाओ। 7 वचन कह के अपने घर वापस परत जाते। कुछ समय तो बाद फिर इत्थे वो आ जाते। उन्हें अपने दादे दे नाल तां रोज़ ही दोपहर के समय इत्थे कथा सुन आया ही करते सन। वो आप दसदे भी दादे साडी उंगल फड़ के इत्थे लै आउंदे सी सानू। वो कथा सुनदियां ही इस स्थान नाल साडा अथाह प्रेम प्यार बढ़ गया। फिर पिछला कोई संस्कार सी इस स्थान से, फिर वो बहुता रहन लग पे। ते माता उन्होंने बहुत पिछा कर रही थी। जदों कदों महापुरुषों नूं संत बाबा सुचाला नूं सुने महाराज नूं इत्थे न रखो, घरे भेजो। ये हुण जाण नूं तैयार नहीं सी। वो मां दा देख के विचार ख्याल मोह, फिर कहने भाई तू चले आ जा। यो 5-7 वेरी महापुरुषों ने इन्होंने इत्थों झोलिया, ये आ जाते। अखीरी एक दिन संत बाबा सुचाला सिंह जी ने माता नूं कहता भी भाई ये तो इत्थों दा है। जिवें कोयल दा बच्चा कौणी दे आलणे दे विच पलदा हुंदा है,
ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਕੋਇਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਇਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਤ੍ਰੈ ਚਿੰਦ, ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਢੁੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਿਨਾ ਪਠਾਏ, ਚਾਲੇ ਤਿਨਾ ਬੁਲਾਏ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਤ ਰੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਨ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਵੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਪੜੇ ਮੋਖੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਐ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਵੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਲਾ ਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਸੁਣਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹੈਡਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਵੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕੜੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐ ਸਿੰਘੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੋਂ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਐ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਐ ਸਿੰਘੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੋਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਥਿਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਪੱਖ, ਕੱਤੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਥਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਏਕਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਨੰਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣੇ, ਨਿਉਂਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦੇ ਵਰਜਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਉਂਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਣਕਾ ਛਕੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ।
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਛਕੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜ ਸਥਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜ ਸਥਿਤ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜ ਸਥਿਤ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਥਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤਖਤ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲੜ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਥਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਜ ਸਥਿਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਸਕੇਤੀ ਨਿਜਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੋੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਸੰਕੇਤ ਉਹ ਨਿਜਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਵਾਏਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਸਮਾਏਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਤੀਜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ। ਚੌਥੇ ਸਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
जो महाराज की रोज़ की डायरी लिखा करते, जो महाराज कोई कौतक करते भाई हर सिंह जी लिखा करते सी। हजूर साहब एक गोहज गाथा नाम की पुस्तक पई है। जिमें गुरु गोबिंद सिंह साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरता गद्दी की मर्यादा की, वो भाई हर सिंह जी ने लिखी सी। हुण भी जदों गुरता गद्दी का दिन उस अस्थान ते आउंदा है ते जो स्वरूप नूं महाराज ने गुरता गद्दी का तख्त दिंदा सी, ओह स्वरूप ही उत्थे प्रकाश किया जाता है। फिर सारिया संगतां दे सामने पुजारी सिंह उठ के वो जो भाई हर सिंह जी ने गोहज गाथा पुस्तक लिखी, उहदे विचों गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरता गद्दी का प्रसंग पढ़ के सुना रहा है। उहदे विच ये सारा लिखिया है भी ये पंजां नूं महाराज ने कहा भी आओ, पंजां नूं ताबिया खड़िया करके सोने के थाल विच 5 पैसे ते एक नालिए रख के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अगे मत्था टेक दिता। उदों बाद गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने 5 परिक्रमा कीतियां ते 5 बारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने मत्था टेकिया। फिर वो 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाल खड़िया होके ढाबिया विच अपने मुखारबिंद तो ये बचन जिन्ना समुचा खालसा बैठा सी उन्होंने संबोधन करके कहा, आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानिए प्रगट गुरा की दे, जो प्रभ को मिलियो चाहे खोज शब्द में ले। ये 2 दोहरे तो अपने मुखारबिंद तो उचारण करके ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सुनाए। एक दोहरा करनी नावां विच गुरु नानक साहिब जी का महाराज का आउंदा है, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो हुए। यों कह के फिर आप जी ने कहा, खालसा जी अज तो बाद युगो युग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तुहाडे खालसे पंथ दे गुरु हैं, जिन्हों ने साडे नाल बचन करने और गुरबाणी विचों शब्द पढ़े, वो साडे नाल ही बचन कर रहा है। जिन्हें साथों उपदेश सुनना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो कोई बाणी विच लिखिया वो साडा ही उपदेश है, वो असीं कह रहे हैं। उन्होंने कमावे उहदी कल्याण होएगी। जे कोई कामना है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच कड़ाह प्रसाद की देग लैके हाजिर होकर अरदास करानी, कामना पूरी होएगी। खालसा जी कोई मुसीबत आ गई, दुख आ गया, तो भी कड़ाह प्रसाद की देग लैके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच ही आ जाना है, अरदास करानी है। गुरु महाराज कृपा करनगे, उहदी विपता मुसीबत दूर हो जाया करेगी। नाल बचन किया भी असी किधरे नहीं, असी हाजर ना हाजर, भावना वालियां नूं दर्शन भी होया करनगे। कोई शोक कम नहीं करना, कोई रोना धोना नहीं सिंघो। उदों बाद महाराज ने जिहड़ा घोड़े की सेवा करने वाला सी, उन्होंने बचन किया, कहते भी हुण असी 5वीं थित नूं सचखंड गमन करना है, तू साडा जिहड़ा घोड़ा सवारी वाला कमैत रंग दा, उन्हें चंगी तरह हमेला हमूला मिला के शंगार के रखना, काठी कुठी पाउणी है 5वीं थित नूं। ते भाई दया सिंह जी नूं महाराज ने कहा भी तू जिहड़ी आ अंतिम संस्कार करने वाली समग्री है ना, चंदन की लकड़ा है, होर देसी घ्यो है, सुगंधियां है, ये लिया के और सामने जिहड़ी जगह है ना, इत्थे कनात ला के इत्थे चिखा बनाउणी है।
ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈ। ਉਂਝ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਵੀ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇ। ਸੋਰਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਦੂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਚੌਥੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤਿਥ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਵੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਜਪੂਰਵ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਲਾਹੇ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕਣਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ। ਕਵੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੋਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਬਰ ਕੀਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਦਿਵਸ ਮਝਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੀਜ ਛਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਬਸਤਰ ਸਜਾਏ ਸ਼ੁਭ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਬਜਾ ਲਾਏ ਹਨ। ਲਾਇਓ ਵੱਡ ਦਰਬਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਪ੍ਰਥਮ ਜਗ ਮੋਹ ਜੋ ਨਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਬਿਦਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਐ ਤਿਰਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਬੂਡਤ ਬੇੜਾ ਹਿੰਦ ਤਰਾਇਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਪੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਚਾਹੈ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਇਓ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਸੁਧ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੱਗ ਲਗਾਏ ਰਖਿਓ ਅਦਕਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਖੇਤਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਨ। ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਭਰਾਓ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਪਰਸੇ ਚਤਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਲਏਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸ ਸੁਨ ਦੌਰ ਨਰ ਆਵੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਦਰਸ ਯੱਗ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ। ਆਏ ਥਿਰੇ ਪੁੰਨ ਬੀਚ ਦੀਵਾਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਦਰਸਹਿ ਵਾਲੀ ਜੁਗਲ ਜਹਾਨ। ਦੋਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲੀ ਬਾਰਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਲਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇय ਕੋ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਅਸਵਿਦ ਸਗਰੋ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਥੀ ਚਤੁਰਥੀ ਦਿਨ ਜਬ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜ ਛਠ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਮੋਹ ਥਿਰ ਸੁਖ ਦਾਇਆ। ਤੇ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਟਿਕ ਗਏ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਯੱਗ ਕਾਰਜ ਬਹੁ ਲਾਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤੈ ਆਹੇ ਅਚਹਿ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਤੀਯੋ ਪਹਿਰ ਜਬੈ ਹੋਇ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸਜਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾ ਲਏ ਨੇ। ਥੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਮੱਧ ਤੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਏ ਸਿੰਘ ਸਭ ਬੰਧਨ ਧਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਸਗੁਰ ਉੱਡ ਸਮ ਥਿਰ ਪਰਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਵਾਸੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰ ਵਿਯੋਗ ਪਿਖ ਆਸਰਨ ਡਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਕਵਰ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਥਰੂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੇ। ਅਥਰੂ ਘੇਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਮ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਨੇਤ ਰਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੈਸੇ। ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭੂਤ ਭਵਿਖਿਅਤ ਮਿਟੈ ਨ ਤੈਸੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਜਨਮਹਿ ਤਿਨ ਹੋਇ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਪੁਨ ਅਖਲ ਪ੍ਰਹਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਉਪਾਏ। ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਆਰਬਲਾ ਅਖਲ ਬਿਲਾਏ। ਐ ਸਿੰਘੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਕੋ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਮਲਾਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਖ ਕਰੈ ਬਿਨਾਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਿਮ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸ਼ੰਭੂ ਵੱਡ ਦੋਊ। ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰ ਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਪੁੱਜੇ ਅਵਧ ਥਿਰ ਰਹਿ ਨ ਕੋਊ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਐਸੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਤਤ ਕੋ ਜਗ ਬਿਸਤਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭੀ ਭਖਹਿ ਕਾਲ ਕਰਾਰਾ। ਸਿੰਘੋ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਖਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹ ਕੌਣ। ਫੇਰ ਸਿੰਘੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਥਿਰ ਰਹਿ 14 ਪੌਨ। 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੇਕੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਨੇਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹ ਆਛੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਅਛੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਦਿਕ ਜੋ ਕਹੀਅਤ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਤ ਸੂਖਮ ਲਹੀਅਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਢਿੱਗ ਕਾਲ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਆਹੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਘਾੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਬਨਾਸੀ ਕੀ ਜੋਤ ਰਹਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਆਪਣੋ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਹੈ ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਰਹੋ ਆਨੰਦ ਸ਼ੋਕ ਨਹਿ ਠਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਰਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਮ ਸਦਾ ਬਾਲ ਨਹਿ ਤਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਪੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਏ ਕਬ ਮਰਨਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰਿਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹ ਮਾਹੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਪ ਆਨੰਦ ਬਿਗਨ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਗਨ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਹਮਾਰਾ ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਿੰਘੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ।
ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਅਦਕ ਜਬ ਜਗ ਪਰ ਛਾਏ। ਐ ਸਿੰਘੋ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰ ਧਰਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਘੇਗੇ ਆਏ। ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਧਰਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇੜੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਿੰਨ ਪੈ ਕਰ ਤਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭੇਜੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਜਗ ਮੋਹ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਚੰਗਾ ਚਲਾਇਆ। ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਕਰਵਾਇਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਨੀ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਅਬ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਚੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਤ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਰਾਹੈ ਸਹਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਈ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਪਜੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਮਨ ਜਾਂ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘੋ ਸੁਣ ਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਦੀਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਬਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਬ ਦੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਅਭਿਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਬਨ ਹੋ ਵੀਰ ਅਰ ਸਮੁਖ ਵਿਨਾਸਾ। ਹਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜ਼ਾਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਪਦਾਰਥ ਸਗਰੇ ਪਾਵੋ। हे ਸਿੰਘੋ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਭੋਗੋ ਆਪ ਭੇ ਅਗਰ ਅਪਰ ਪੁਗਾਵੋ। ਆਪ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕੋਗੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓਗੇ। ਮਰਹੁ ਜੁਧ ਮਹਿ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਰਹੁ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਸਹਿ ਕਾਮੀ ਸੁਖ ਸਕਲ ਬਿਹਾਰਹੁ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣਨਗੇ। ਨੇਹ ਕਾਮੀ ਹੋਏ ਮੁਝ ਸੋ ਮੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੈ ਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਗੇਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹ 84 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਦਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਭਵਿੱਖਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਅਵਨੀ ਰਾਜ ਕਰੈ ਮਿਲ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਜਿਮ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੁਨ ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੋ। ਅਬ ਮਤ ਦੇਤ ਸਹਿਤ ਕਲਿਆਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹੀ ਫਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਠਕ ਸਰੋਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਮ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰਾ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਗਮ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਹਰਖ ਕੋ ਧਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਨ ਰਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਕੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਅਸਵਿਦ ਕੀ ਸਭ ਕਰਿਓ, ਐ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਚੰਦਨ ਭਾਰ ਅਦਕ ਅਨਵਾਵਹੁ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਪੰਡਾ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਸਨਮੁਖ ਧਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਾਵਹੁ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਵਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਲੇਪਨ ਦੇ ਕੈ ਚਿਤਾਰ ਚੀਜੈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਪੁਨ ਕਨਾਤ ਜੋ ਗਿਰਦ ਤਨੀਜੈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਨਾਤ ਤਨਵਾ ਦੇ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਗੁਰ ਕੀ ਤਿਹ ਬਾਰੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤਬ ਉਦਮ ਧਾਰੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਕ੍ਰਿਤ ਅਦਕ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਹਰ ਪਾਟੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤਰ ਅਮੀਰ ਸੁਗੰਧ ਤਨਾਈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾ ਭਇਓ ਸੋਦਰ ਤਬ ਆਈ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਈ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੈਠਤ ਸੁਨਿਓ ਪਾਠ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦਾਏ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੰਗ ਅਲਾਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਮ ਪਾਛੇ ਇਸ ਥਾਨ ਥਰੀਜੈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਅਸਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਲਹੀਜੈ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸੇਵਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣੇ। ਤੁਮ ਭਰ ਹੈ ਮਮ ਆਇਸ ਏਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਗ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਸੁਕਰੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਜੋ ਆਵੈ ਤਿਸ ਦੈਬੇ ਕਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਇਹਾਂ ਬਹੁ ਆਵੈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਆ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਏ ਕਾਮਨਾ ਭੇਟ ਚੜਾਵੈ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨ ਕੈ ਸਤ ਬਚ ਜੁਗਨ ਉਚਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨਿਓ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਬਿਨੋ ਪੁਨ ਐਸ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ
ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀਐ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਚਰਨ ਨਿਜ ਪਾਸੋ ਦਹੀਐ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਨ ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਮਮ ਪਾਛੇ ਜਿਤ ਚਾਹੋ ਪਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਮਨ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਚਾਹੋ ਤਿਤ ਹੈ ਮਨ ਇੱਛਾ ਤਿਹਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਹਿਤ ਰਖੀਜੈ ਰਾਖੀਐ ਨਾਮ ਜਪੀਜੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਤ ਹੈ ਰਹੋ ਕੈ ਜਹਾਂ ਬਸੀਜੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਓ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਰੱਖਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਅਸਬਿਦ ਬਾਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਇਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਰਸ ਕੇ ਭੇ ਸਭ ਸਾਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾ ਰਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਭਨ ਸੈਨ ਨੈਣ ਤੇ ਅਸਰ ਬਹਾਈ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਵਿਯੋਗ ਅਤਿਸ਼ੈ ਦੁਖਦਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਤਿਆਗ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਮਨ ਚਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਜਾਮ ਰੈਨ ਬਿਤੀ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਜਾਮ ਰੈਨ ਬੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਸਭੈ ਨਿਜ ਥਾਨੇ। ਐਵੇਂ ਸਿੰਘੋ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਹੋਇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨੇ। ਮਹਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਦਸਮ ਮਹੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨੰ। ਨਾਮ ਇਕ ਸਤ 20 ਮੰਦਰਹਿ ਦੋ ਹੋਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਆਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਝੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਿਆ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਅਚਲ ਅਨਾਸੀ ਆਤਮਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜੋ ਅਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ ਆਤਮ ਸਰੂਪ। ਲੀਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਹਿਮਾਹਿ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੀਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਤਥਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਉੱਠ ਮੱਝ ਧਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਸੋ ਆਸਾ ਵਾਰੇ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਥੇਰੇ ਦੀਵਾਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਸਜਿਆ ਬੈਠੇ। ਕੇ ਚਿਤ ਕੇਤਕ ਚੇਤਾ ਸੁਧਾਰਤ ਥਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਪਨ ਕਰ ਅੰਤਰ ਕੋ ਥਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਚਾ ਜਾਂ ਲੇਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਕੋ ਉਚਾਏ ਕਰ ਲਿਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਿੰਘ। ਹਾਥਨ ਸੋ ਸਭ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੈ।
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧਾਈ ਚਿਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐ ਸਿੰਘ। ਮਨ ਬਰਾਗ ਦ੍ਰਿਗ ਤੇ ਜਲ ਡਾਰੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਰ ਚੀਬਰ ਵੈਰਾਗ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਤ ਨਿਤਨਾ ਤੋਂ ਜਲ ਸੁੱਟਦੇ ਸਿੰਘ। ਨੀਕੀ ਬਿਦ ਕਰ ਚੇਤਾ ਬਣਾਈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਦਰਬ ਸੁਗੰਧਤ ਬਹੁ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਦਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤਰ ਅੰਬੀਰਨ ਛਿਰਕੇ ਅਤਰ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਤ ਕਨਾਤ ਭਿਗੋਵਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕਨਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤਰ ਅਮੀਰ ਆਦਿਕ ਨਾਲ। ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਲਰਕਾਈ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਕਨਾਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਿਕ ਉੱਠੀ ਅਧ ਕੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਹਿਕ ਉੱਠ ਖੜੋਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਤਬ ਚੜਿਓ ਆਏ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁਪਹਿਰ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੀ ਸਮਾਧ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦਾਏ ਜੋ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਸੂਪ ਘਾਰ ਤਬ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਸਈਏ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਗ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਉਠ ਪੰਗਤ ਲਾਈ ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹ ਪੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਭਨ ਅਚਾਇਓ ਦੇਗ ਆਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਵਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਠੇ ਤਬੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਾਰਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਿਨ ਮਧਿਆਨ ਕਾਲ ਕੋ ਪਾਏ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜਾ ਭਰ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰਾਏ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਾਰਾ ਪਣਗ ਉੱਪਰ ਆ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਗਲ ਘਟੀ ਥਿਤ ਹੋਇ ਪੁਨ ਉਠੇ 2 ਘੜੀਆਂ 48 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਖੇਲ ਮੈਦਾਨ ਅਨਾ ਜਲ ਸੁਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਖੇਲ ਆਏ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਦੰਤ ਧਾਨ ਕਰ ਦਦ ਸੋ ਤਬੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿ ਕੇਸਨ ਮੱਜਨ ਕੀ ਸਬੈ ਦਹੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਸਹਿਤ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਸ਼ ਤਬ ਨਵੀਨ ਅਨਵਾਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਭ ਤਨ ਪਹਿਨਾਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਵ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਰਾ ਦੋਹਰਾ ਬੰਦ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਮਾਲਾ ਬਣ ਲਿਆ, ਦੂਰਾ ਦਮਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਸਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਜਗਾ ਧਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਗਾ ਸਜਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਸ਼ੁਭ ਕਮਰ ਲਗਾਇਓ ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਸਜਾ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਜੰਗ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਇਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਛੋਟੀ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਤ ਅਨਮੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਨ ਗਾਤਰੇ ਗੁਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੋਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਪੁਨ ਹੈ ਸੁਢਾਲ ਨਿਖੰਗ ਸਜਾਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਸੋਹਣੀ ਢਾਲ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨ ਪੁਨ ਹੈ ਸੁਢਾਲ ਨਿਖੰਗ ਸਜਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਾ ਭਰਿਆ ਪੱਠਾ ਉਹ ਵੀ ਸਜਾ ਵਿਜਾ ਲਿਆ।
ਧਨਸ਼ ਸਿਕੰਦ ਮਾਹ ਪਹਿਨਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਧਨਕ ਹੈ ਉਹ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਪਕ ਹਾਥ ਮੇ ਧਰੀ ਸੁਜਾਨ। ਸਿਆਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਪੱਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋਭਾ ਜਿਹ ਕੀ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਨ ਬਰਨ ਜਹ ਫਰਸ਼ ਸਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਨ ਸਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰਾਇਓ। ਉੱਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਏ ਤਹਾਂ ਬੰਦਨ ਕਰ ਥੇਰੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਆਟ ਕੇ ਆਏ ਆਏ ਸਭ ਬੰਦਨ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ। ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਚਾਰ ਬਰਨ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ 6 ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਕਰ ਕਰ ਬੰਦਨ ਥਿਤ ਭੇ ਸਾਰੇ। ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜ ਗਏ ਟਿਕ ਗਏ। ਚਥਾ ਬਿਸ਼ਨ ਢਿਗ ਸੁਰ ਪਰਵਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਘੇਰਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੈਣਨ ਕਰੇ ਚਕੋਰਨ ਜੋਰੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਦ ਦਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਕ ਤੇ ਆਸਰਨ ਗੇਰਤ। ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਥਰੂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਗੇਰ ਰਹੇ। ਉਪਮਾ ਮੁਖ ਤੇ ਅਸਬਿਦ ਟੇਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ। ਜਗਤ ਉਬਾਰਨ ਹਿਤ ਤੁਮ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਗ ਵਿਦਤਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਨੀ ਧਰਮ ਕੇਰ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਮ ਉਚਾਰਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਠਾਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਸਭ ਦੇ ਦਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਐ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਜਿਓ ਕੀਨ ਚਿਤਾ ਹੈ ਤਿਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਖਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਕਰ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਥਾ ਮਤ ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਵਧਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਚਿਖਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਇਨ ਦਾਸ ਪੁਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ। ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਖਾਸਤ ਬੇਲੇ ਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸਵੇਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸ ਕੋ ਮੈਤ ਪਰ ਜੀਨ ਸਜਾਵਹੁ। ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਮੈਤ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਠੀ ਸਜਾ ਬਜਾ ਦੇ। ਰਾਖੋ ਹਥਿਆਰ ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਲਾਵਹੁ। ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਉੱਥੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਪ ਜੀ ਬਾਨੀ। ਜੋ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਧਰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਆਪ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਸੁਨੀ ਸੁਖਮਨੀ ਗਿਰਾ ਮਹਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਇੰਕਾਲ ਸੋਦਰ ਕੇ ਕਾਲ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ। ਚਿਤ ਕਿਤ ਦੀਪਕ ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਬਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਗਾਏ ਗਏ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਸਮ ਜਪੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਦਰ ਪਠਿਓ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤਬੈ, ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਬ ਘਰ ਅਰਦਾਸੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਹ ਪਾਸੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੀ ਤਰਫੀ ਫਿਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੰਦਨ ਘਰ ਪ੍ਰਭ ਚੱਲੇ ਤਿਥਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਚੱਲੇ ਅਰ ਤੁਰੇ। ਚਿਤਾ ਕਨਾਤ ਰਚੀ ਹੈ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਅਖਲ ਪਿਛਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਦ੍ਰਿਗ ਗੇਰਤ ਬਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਮ ਅੰਜੂ ਕਿਰੜੇ। ਦਰ ਕਨਾਤ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਥਿਤ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਖਲ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਜੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਤੱਕਿਆ। ਜਾਣੇ ਮਮ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਧੀਰ ਦੇਨ ਹਿਤ ਐਸੇ ਕਹਾ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਨ ਸਨੇਹ ਨਹਿ ਨਿਭੈ ਕਿਉ ਹੂੰ, ਓਏ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਕਤਾ ਸਹਿਨ ਨਦੀ ਤਟ ਜਿਉ ਹੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੋ, ਸਿੰਘੋ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਹ ਸੋ ਮਿਲਿਐ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੋ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਮ ਅਰਦਾਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੰਘੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਖੀਐ ਹੈ ਰਹਿਤ ਜੋ ਹਮ ਹੋਂ ਬਖਾਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਬੈ ਦਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਪੀਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਿਤ ਮੋਕਾ ਜਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਿੰਘੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਮ ਪਾਛੇ ਨਹਿ ਰੋਦਨ ਠਾਨੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਹੈ। ਥਿਰੋ ਇਹਾਂ ਪਠਿਐ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਸ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਊਚ ਬਖਾਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸਿੰਘਾਂ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਕੇ ਦੇਖਤ ਪ੍ਰਭਸ਼ੇ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਚੜੇ ਚਿਤਾ ਬੀਰ ਆਸਨ ਥਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਾਂਬੂ ਦੀਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਫੈਰ ਨਾਲ। ਅਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾ ਤਿਮਰ ਮਲੀਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੀਲ
ਮੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਭ ਮੋਹ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਜੈਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ। ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਸਭ ਗੁਰ ਹਿਤ ਸੇਵ। 83 ਸਿੱਧ 9 ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਵਾਹਨ ਪਰ ਸਭ ਆਹੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਪੁਸ਼ਪਾਂ ਜਲ ਬਹੁ ਬਿਦ ਬਰਖਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਰਸਾ ਰਹੇ। ਦਰਸੇ ਹੋਇ ਅਰੂਢ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤ ਆਦਰ ਯੁਤ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਬੜੇ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਠ ਬਿਬਾਨ ਹੈ ਸੰਗ ਚੜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋੜੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ। ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਗੰਧਰਵ ਬਾਜੇ ਅਦਕ ਬਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੰਧਰਵ ਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਕਤ ਜਹਾਂ ਲਗ ਤਹਿ ਲਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਲਈ ਗਏ। ਗੁਰ ਨਿਜ ਥਲ ਵੈਕੁੰਠ ਪ੍ਰਵਸ਼ੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਨ ਭਏ ਤੇ ਗੁਰ ਅਬਨਾਸੀ। ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਮਤ ਜੁਗ 740 ਜਾਨੋ। ਇਹ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੀਨ ਜੋਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 240 ਸੀ। ਕਾਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਮਾਨੋ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਥਰਸੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ। ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਹੈ ਵਈ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਵਹਿਰ ਕਨਾਤ ਸਿੰਘ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨ ਸਿੰਘ ਕਨਾਤ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੈਨ ਦੀਨ ਜਿਮ ਮਹਿਪਤ ਹੀਨਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਬਿਨਾ ਜਿਮ ਰੈਨ ਮਲੀਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਤ ਮੈੜੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ, ਹਨੇਰੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਥਾ ਰਾਮ ਬਨ ਬਿਖੈ ਸਿਧਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨੋਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇ ਨਰ ਦੁਖਿਆਰੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਮ ਮਥਰਾ ਮਹਿ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿਧਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਮਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਗੋਪੀ ਗਨ ਬਿਕੁਲਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਪੀਆਂ ਕੰਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਅਦਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਭੇਦ ਦੁਖਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਵਦਾਸ ਇਤਨੇ ਮੋਹ ਆਇਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਵੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਪ੍ਰਤ ਐਸ ਸੁਨਾਇਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਵੇਲੇ
ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਚਤੇ ਰਖਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ। ਐ ਸਿੰਘੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਕਮੈਤ ਰੰਗ ਨੂੰ ਐ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖਤ ਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਾ। ਐ ਸਿੰਘੋ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਭ ਬਿਸਮਤ ਬਦਨੇ ਗਾਈ। ਸਿੰਘੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਨੇ ਚਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਖੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਤ ਵਿਰਾਗ ਯੁਤ ਨਿਸ਼ਾ ਬਿਤਾਈ। ਤਾਂ ਚਰਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਾਤ ਸਭ ਮੱਜਨ ਠਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਗਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਭੈ ਰਾਗੀ ਤੇ ਬਾਰਾ। ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਟਕੇ। ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਵਾਰ ਉਚਾਰਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਲਗ ਭੋਗ ਸੁਪਾਇਓ। ਇਹ ਸਵਾ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਪਠ ਕਰਾਹੁ ਵਰਤਾਇਓ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਧਰਿਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਦੇਗ ਤਿਆਰਿਓ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਭ ਹਨ ਕੋ ਅਚਵਾਏ। ਸਿੰਘ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਬਿਤੇ ਦੋਏ ਦਿਨ ਚਤਰਤ ਆਏ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਿਤਾ ਸਥਾਨ ਆਏ ਮਿਲ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿਖਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਹੋ ਇਕੱਠੇ। ਕਰ ਕਰ ਬੰਦਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤਾਰੇ। ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਫੂਲ ਵਿਭੂਤ ਪੁਸ਼ਪ ਨਹਿ ਪਾਏ। ਸਾਰੀ ਬਰੋਤੀ ਦੀ ਫਰੋੜਾ ਫਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਗ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰ ਕਮਰ ਜੁਮਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ 6-7 ਇੰਚੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋਈ ਪਿਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਤਬ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਨ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਮਗੇ ਸਣ ਦੇਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੈ ਸੰਗ ਲੀਨੋ ਗੁਰੂ ਸਨੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੈਤ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਖਲ ਵਿਭੂਤ ਪੁਨਹਿ ਇਕ ਠਾਨੀ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਭੂਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਗਰ ਦੋਏ ਪੁਰੀ ਤੇ ਥਾਨੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 2 ਗਾਗਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਭੂਤੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਤਬ ਕਰੀ ਬਨਾਵਨ। ਉੱਥੀ ਗਾਗਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀਨੇ ਕਾਰੀਗਰਨ ਲਗਾਵਨ। ਛੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਏ ਪੁਨਹਿ ਸਭ ਬੀਚ ਦੀਵਾਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘ। ਅੰਤ ਪਾਠ ਸੁਨ ਸਭ ਹਿਤ ਠਾਨ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਬਹੁ ਵਰਤਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੱਫਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੇ ਪਾਠ ਅਰ ਮੰਦਰ ਕਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਸਪਤ ਦਸਮੋ ਜਬ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆ ਮੰਦਰ ਕਛਕ ਤਿਆਰ ਤਬ ਥਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਚ ਸਥੰਡਲ ਅਦਕ ਸੁਹਾਏ। ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਸੋਭਨੀ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰ ਕੇ ਰਖੇ ਟਿਕਾਏ। ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਯਗ ਹਿਤ ਕੁਨਕਾ ਰਾਸਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਨਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਰਾਖਿਓ ਆਨੰਦ ਧਾਰਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੰਦ ਧਾਰਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਰਸਹਿ ਯਹ ਅਸਥਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸਿਦਕ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿ ਮੁਖ ਮਹਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਨ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਮਹਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨਕੇ ਗੁਣ ਵਰਨੇ ਨਹਿ ਜਾਹੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਕਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਪੰਥ ਉਜਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਉਜਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਨਾਇਆ। ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ। ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਾਰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਦਿਆਲਨ ਮਹਿ ਐਸੇ ਗੁਰ ਦਿਆਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਦੁਖੀ ਪੈ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਾ। ਹਿੰਦਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਵੀਨ ਮਹਿ ਗੁਰ ਕਵੀ ਵਡੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਹੈ। ਚਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੁਨ ਹੇਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੱਕਾ ਬਕਾਉਂਦਾ, ਵਿਆਸ ਵਰਗਾ ਵੀ ਚਕਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨਰ ਵਿਦਿਆ ਮੋਹ ਪਰ ਬੀਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਨ ਖਚੀਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਰਾਮ ਇਨਹੋਂ ਤੇ ਲੀਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਨਕ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਸਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਲਈ ਸੀ। ਸੂਰਨ ਮੋਹ ਸੂਰੇ ਅਤ ਰਥੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਥ ਰਥ ਦੂਸਰੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦ ਰਹਿ ਪਾਛੇ ਪਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਥਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਨ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ। ਆਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਵਾਲਮੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਨ ਮਹਿ ਭੀ ਅਦਕ ਧਿਆਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨੀ ਹੈ। ਹੋਵੈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 86 ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨੀ ਹੈ। ਦਾਨਨ ਮੋਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਔ ਕੁਬੇਰ ਤੁਛ ਜਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਰਮਾਂ
ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਦੇਵਤਾ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਛ ਦਾਨੀਏ ਦੋਹੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਏਕ ਜੀ ਹੀ ਗੁਣ ਕੌਣ ਉਚਾਰੋ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਸੋਤਿਓ। ਇਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਬੈ ਨਿਰਧਾਰੋ। ਨਾ ਕਰ ਲੋ ਐ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਮ ਛਿਤ ਪਰ ਦੁਰਭਿਖ ਵਿਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਹ ਕਹਿ ਉਪਜਹ ਤਪਤ ਕਰਾਲਾ। ਉਹ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਭਿਆਨਕ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਜਹ ਮੇਘ ਅੰਬ ਬਰਸਾਵੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੀਨ ਖੇਹ ਮਹਿ ਪੁਨ ਹੋਏ ਜਾਵੈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਖ ਹੋ ਸਰੀਰ। ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਮੇ ਸਰੀਰ ਸਮਝੋ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ। ਸ਼ੁਭ ਮਗ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਹਰ ਪੀਰ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਪੁਨ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਨਿਤ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਰਾਹੈ ਸਹਾਏ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਜਿਹ ਬੇਦ ਬਤਾਵੈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਦ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਸਾਰ ਦਾ ਹਾਲਕ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਮਤ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੀਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਤਨ ਕੋ ਲਹੁ ਪਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਜਾਣ ਲਾਂ, ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ। ਦਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਸ ਮਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਸੇ ਜਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਦਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਲਨ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਆਦ ਨਾਹਿ ਗੁਣ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਆਸਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਰੀ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮ ਲਖਾਸ। ਐ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੋਤੇ ਤੀਰਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਚਰਿਓ ਯਹ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਠੈ ਸੁਨੈ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ। ਵਕਤਾ ਸਰੋਤਾ ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਪਾਵੈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਿਨ ਸੰਸਹਿ ਗੁਰਪੁਰ ਹੈ ਸਿਧਾਵੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਯੁਤ ਸਕਲ ਪੰਥ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਮੋਕਹ ਸਭ ਜਾਣਹੁ ਨਿਜ ਚੇਰਾ। ਸਿੰਘੋ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣੋ। ਸਦਾ ਅਹੋ ਮੈਂ ਭੂਲਨ ਹਾਰਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਹੂੰ ਅਤ ਭਾਰਾ। ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਔਗਣਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਵੀ। ਬਿਰਦ ਤੁਮਾਰਾ ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰਾ। ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਦ ਭਰਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਹੁ ਧਾਰਾ। ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ
ਭਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਦਾਨ ਇਹੀ ਅਬ ਮੰਗ ਹੋਂ। ਮੈਂ ਕਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐ ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਅਖੀਰੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਦੇਹੁ ਸਿੱਖੀ ਮੋਹ ਦਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਿੰਨਤਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਲੋਕ ਸੁਖ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਮਿਲਤ ਕਲਿਆਣ। ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਅਬ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੇ ਗੁਰ ਪੰਥ ਉਦਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋ। ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਬ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ। ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬਚਨ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤਾਈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ 2, 2:30, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦਾਨ ਇਹੀ ਅਬ ਮੰਗ ਹੋਂ। ਦੇਹੁ ਸਿੱਖੀ ਮੋਹ ਦਾਨ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਲੋਕ ਸੁਖ। ਅੰਤ ਮਿਲਤ ਕਲਿਆਣ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਅਬ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰ ਪੰਥ ਉਦਾਰ। ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਬ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ 10ਮ ਮਹੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ। ਕਵ ਸੰਤ ਰੇਣ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਖਾ ਵਿਰਚਿਅਤੇ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਤ ਇੱਕ 20 ਮੰਦਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਪਤੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਪਤੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणतार, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सबटे, हे गोविंद हे गुण निदान, जंके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार, हे संतां का सदा संग दीदाराया आधार, हे ठाकुर हाँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान रखो ही पुरोय, आए प्रभु शरणागति कृपा निज दयाल, एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल, वाहिगुरु नाम जहाज है जड़े सूतरे पार, जो सरदा कर सेवंदे पारे उतारन हार, जो सरदा कर सेवंदे पारे उतारन हार, तुम ठाकुर तुम